जमिति चापरे निष्ठयां मे तत्र त्यागे भरत सप्तमा त्यागे पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता जगदान तप कर्म त्यज्यं कार्यमेव तत् जगदानं तपश्चैव पवनानि मनीषिणः नृतान्नपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य संन्यासः कर्मणो नृपपद्यते महत्तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः दुःखामित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् पञ्चमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः नादिश्च कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्ट मेधावी छिन्न संशयः नानीतः कृता सत्यं त्यक्तं कर्माणि अशेषतः यत् कर्मफलत्यागी सत्यागीत्वविधीयते निष्ठामिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चेतानि महाबाह करणानि निबोध मे संख्ये कृतान्त प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा योगं चैवं चवम् शरीरात्मना विद्यात् कर्मो प्रारभते नरः नित्यं वा विपरीतं वा पञ्चैकृतस्य हेतवः तत्रैवांशति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुजा पश्यत्काप्यदबुद्धितात् न सा पश्यति दुर्मते यस्य नाहङ्कृतभावं बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हन्तापि शैवाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करुणं कर्म कर्तेति व्यक्ति सद्यः नियतां संगरहितां अनागदेशितां कृतां अफलापेक्षणा कर्म यत् सात्विकमुच्यते यत् कामेक्षणा कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्रागसमुदारितम् अनुबन्धं स्वयं हिंसा अनपेक्ष च पौरुषं महाकारपते कर्म दत्ततामसमुच्यते मुक्ता सङ्गनहङ्गवादी निस्तुष्टासमन्वितः सिद्धसिद्धारः भस्माशोकान्वितकर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्ता प्रकृतस्तब्धा सहजो नस्कृतिमोदशा विषादिदीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते बुद्धेर्वेदं दिदश्चैव गुणतास्त्रिविधं पृच्छमानमशेषेण पृथक्तेन धनञ्जय सम्प्रीतिं च विपरीतिं च कच्चे भयाभये बद्धां मोक्षं च या व्यक्ति बुद्धि सा तत्त्वसात्विकी जया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अततावत्र जानाति बुद्धि सा तत्त्वराजसी अधर्मा मनो प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन विवेचारिण्या इति सा पार्थ सात्विके जया तु धर्म कामार्थ
সং দৃপ্তা দানয়তে অর্জুন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষে দিতিশা পার্থরাজতে জয়া সপ্তাং বয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ন বিবঞ্চতি দুর্বেদা দিতিশা পার্থতাবসে সুক্তাং ইদানীং ত্রিবিদাং সিনমে বরতস্সব অভ্যাসরমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি যত্র অগ্রে বিষমেব পরিণামে অমৃতোপমং তচ্ছুকং শক্তিকং প্রক্তং আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্র তগ্রে অমৃতোপমং পরিণামে বিষমেব তচ্ছুকং রাজসং স্থিতং যত ক্রীতনুবন্দিত সুখং মোহনমাত্মন নিদ্রালস্য প্রমাদুত্তানসমুদারিতং ন ততস্তে পৃথিব্যাং वा विविधेषु वापन सत्तां प्रकृतिजैर्मुक्तां जलेभिः शास्त्रिभिः गुणैः ब्राह्मणस्त्वक्रियाभिः शूद्राणां च परं तव कर्माणि प्रवक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः ब्रह्म कर्म स्वभावजन शुद्धान्ते जगति दक्षा सुते चक्रमनायन दान विष्णु भावश्च अन्तरान्तर स्वभावजन प्रीति गौरव समारिच्य वैश्य कर्म स्वभावजन परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धाश्च स्वभावजन एते कर्मणि अवजत संसिद्धिं लभते नर सकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दते तस्तेन यत प्रवृत्ति भूतानां जीवान् सधर्म विगुण परधर्म संस्थिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किं सहजं कर्म कुरुतेन सदोषमपि नास्ति सर्वारम्भैर्दोषेण धूमेनाग्निर्याम्यता असक्तबुद्धि सर्वत्रात्मानं नियम्य च शब्दादिविषयांस्त्यक्ता रागोद्देशो बुधश्च च विविक्तस्विलङ्गासि यतो मत्कायमानस ध्यानयोगपरनित्यं गुणगक्षमुपाश्चित अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्यनिर्नवशब्दं ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शुचते न काञ्चति समासर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परं भक्तानाम् अभिजानाति यावन्तश्चास्मि तत्ततो ततोऽहं तत्ततो ज्ञाता विशते तदनन्तरं सर्वकर्मण्यपि श्रद्धा कुर्वाण मदमुपश्रय मत्प्रसादमवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगम् उपस्थित मच्चित्त सततं मम मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अत चेत् तमहङ्कारात् नाशिष्यति विनश्यति। भगवान শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একে একে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত গীতার গুহ্যতম কথাগুলি বললেন, আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে এসে ভগবান মোক্ষ যোগের অবতারণা করলেন। আমরা কিভাবে মুক্তি পাব? জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, এর থেকে মুক্তির উপায় কি? বারবার জন্ম, বারবার মৃত্যু, বারবার জননীর জঠরে শয়ন, এই জন্য আর শেষ হয় না। পৃথিবীতে তো আরো অনেক যন্ত্রণা আছে। মানুষ যখন বেঁচে থাকে তাকে বিভিন্ন
প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়। যেমন আমরা বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে একটি প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছিলাম। কিছুদিন আগে কোনো শাসনতন্ত্র ছিল না, গ্রামে গ্রামে বহু জায়গায় লুটপাট, সাম্প্রদায়িকতা, এগুলির প্রকোপে আমরা সবাই আতঙ্কিত ছিলাম। কখন স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে, কখন রাষ্ট্র অন্তর্বর্তী সরকার তাদের শাসন ফিরিয়ে আনবে। যারা নিরপরাধ মানুষ তাদের তো কোনো ক্ষতি করার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যারা নিরপরাধ মানুষ তারাও এই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আমরা চাই এখন দেশে শান্তি ফিরে আসুক। আমরা সবাই শান্তি চাই, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই শান্তি চায়। কিন্তু কিছু কিছু অশুভ শক্তি সবসময় মাথা চারা দিয়ে উঠে, এতে সবাই অশান্তি বোধ করে। কেউ একা নয়, সবাই অশান্তি বোধ করে। আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম, ঢাকাতে ঘরে ঘরে পাহারা দিয়েছে, কখন ডাকাতি হবে, কখন দুর্বৃত্তদের হামলা হবে, কেন এমন হবে। শাসনতন্ত্র ছিল না, মানুষ মানুষের জন্যে। আমরা দেখেছি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে স্লোগান ছিল, কিন্তু মানুষ মানুষকে আঘাত করবে এই কথাটি তো ছিল না। এগুলি আমাদের জীবনে আসবে, বারবার আসবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন কংস, জরাসন্ধ, এই সমস্ত আসুরিক বৃত্তির লোকগুলি পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। কংস আর কেউ নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপন মামা। শেষ পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করলেন, জরাসন্ধকে বধ করলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হল, কৌরবদের বিনাশ করলেন। আবার পঞ্চপাণ্ডবের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হল। যথা ধর্ম তথা জয়, এই কথাটি বাস্তবায়িত হল। সত্যম মেব জয়তে, আমাদের উপনিষদ বলছে সত্যের জয় হয়। নামৃতা, মিথ্যার কোনোদিন জয় হয় না, কিছুদিনের জন্য জয় হয়। সুতরাং আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আজকে প্রার্থনা জানাই। তিনি আমাদের অভয়বাণী দিয়ে বলেছিলেন, যখনে যখনে ধর্মের গ্লানি হবে, অধর্মের অভ্যুত্থান হবে, তখন তিনি আবির্ভূত হবেন। তিনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করবেন, সাধুগণের পরিত্রাণ করবেন, ধর্মকে আবার সংস্থাপন করবেন। তাই আমরা জন্মাষ্টমী তিথি আসলে প্রতি বছর ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই, প্রভু তুমি আবার আসো। আমরা মহা সংকট কাল অতিক্রম করছি। আজকে বন্যা কবলিত দেশের অনেক জেলায়, আমাদের চট্টগ্রাম জেলা সহ আমরা বাইরে আসতে পারিনি। আমি চট্টগ্রাম মহানগর, ঢাকা মহানগর পূজা কমিটি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তারা আমাদেরকে ফ্লাইটে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে এসছেন কালকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমরা আজকে সেজন্য নিরাপদে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি।
এখনো অনেক অনেক মানুষ বন্যা কবলিত এলাকায় কষ্ট করছে। আমরা সকলেই তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সংকল্প মিশন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরাও বন্যার্তদের জন্য কাজ করছি। ফটিকছড়ি উপজেলায়, ফেনী জেলায় আমরা আমাদের নিকটবর্তী যারা তাদের ওখানে গিয়ে বন্যার্তদের মধ্যে কিছুটা ত্রাণ বিতরণ করার চেষ্টা করেছি। সুধী মণ্ডলী, আমরা মানুষের পাশে থাকবো, এইটাই হচ্ছে প্রত্যেক ধর্মের মূল মন্ত্র। শুনো হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। মানুষ মানুষকে ভালোবাসো। যত প্রকার পাপ আছে মানুষের চিত্তে ব্যথা দেওয়ায় সবচেয়ে বড় পাপ। ধনবল, জনবল, বাহুবল চিরদিন থাকে না, চিরদিন থাকে না। চিরদিন কাহারও সমানে নাহি যায়। আজকে যে রাজাদি রাজ, আর সে ভিক্ষা চায়। আমরা দেখলাম তো, আমাদের চোখের উপর দেখলাম পট পরিবর্তন। কবি নজরুল ইসলামের এই গানটি আমাদের সবারই মনে রাখা উচিত। সুতরাং অহংকার করতে নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলব্ধ করে বলছেন, অহংকার পতনের মূল। অর্জুন, তুমি সমস্ত আমিত্ব পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও, আমাকে চিত্ত সমর্পণ করো। আমাকে চিত্ত সমর্পণ করলে আমার প্রসাদেই তুমি সমস্ত দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবে। যদি অহংকার বশত আমার কথা না শুনো, তাহলে তুমি বিনষ্ট হয়ে যাবে। অর্জুনকে আবার বলছেন, যদহংকার বাস্তিত্ব নদস্য ইতি মন্যসে মিত্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্থা নিয়ন্ত্রতে সমাবজেন কুন্তেয়া নিবদ্ধ সেনা কর্মণা কর্তং নেচ্ছাসি যৎমোহাৎ পরিষ্যসি অবশ্যপিতা ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি রাময় সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত তত্র সদা পরং শান্তিং স্থানং প্রেক্ষ্যশাশ্বতম। হে অর্জুন, তুমি অহংকার বশত মনে করছো যুদ্ধ করবে না। তোমার মিথ্যা প্রকৃতি তোমাকে এই যুদ্ধে অবশ্যই তোমাকে নিয়োজিত করবে, কারণ তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে থেকে সমস্ত জীব জগৎকে তিনি যন্ত্রারূঢ় পরিচালনা করেন। হে অর্জুন, অতএব তুমি সর্বভাবে সেই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করো। তাহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তির অধিকারী হবে। আর কোনো পথ নেই, আর কোনো উপায় নেই। একমাত্র ভগবত শরণাগতি নিলেই মানুষ জীবনে শান্তি পায়। এই কথাগুলি বলে ভগবান কি বলছেন অর্জুনকে, ইতিতে জ্ঞানবাক্যানাং
গুজ্জাতি গুজ্জা তরঙ্গ মায়া ব্রহ্মেশ্বরিতা অশেষের যতেচ্ছসি তথা। অর্জুন, আমি তোমাকে আমার গুজ্জ থেকে গুজ্জতর গোপনীয় কথাগুলি বললাম, তুমি এবার অশেষ রূপে বিবেচনা করো, তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাই করতে পারো। আমরা অনেক সময় ছেলে মেয়ে কথা না শুনলে তাদেরকে বলি তোর যা ইচ্ছা তাই কর। ভগবানও যেন একটু বিরক্ত হলেন আমাদের মতো। অর্জুনকে বলছেন তুমি বিবেচনা করো, তোমার যা ইচ্ছা তা করতে পারো। আবার কৃপা করে বলছেন, আমরা সন্তানদেরকে এই কথা বলে কিন্তু ছেড়ে দিই না, দেখি সন্তান কি করে, তাদেরকে আবার বুঝাবার চেষ্টা করি। ভগবান কৃপা করে আবার বলছেন, সর্বগুজ্জা তমং ভূয়া শিরমে পরমং বচা ইষ্ট সীমে বিরবীতি ততপক্ষামিতে। অর্জুন, তোমাকে আরেকটি পরম গোপনীয়তম কথা বলবো, সর্বগুজ্জতম, এর চেয়ে আর গোপনীয়তম কথা আমার নেই। তোমার মঙ্গলার্থে বলছি শোনো। আমাদের সকলের মঙ্গলার্থে আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন, শুধু তারা নয়, সমস্ত বিশ্বের মঙ্গলার্থে ভগবান বলছেন। সেই গোপনীয় কথাটা কি? ভগবান ভক্ত মজ্জাজীবা নমস্কুরু মামে বস্যাসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োষিবে সর্বধর্মা পরিত্যজ্য সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। হে অর্জুনের ভক্তগণ, তোমরা আমাকে মন নিবিষ্ট করো, আমার ভক্ত হও, আমার যজন করো, আমার পুজো করো, আমাকে নমস্কার করো, আমাকে নমস্কার করো। ভগবান নমস্কার যেন খুঁজে দিচ্ছেন। নমস্কার করলে কি হয়? অহংকারের পতন হয়, অহংকার থেকে নেমে আসা যায়। আমরা অহংকার বশত অনেককে গুরুজন দেখলো প্রণাম করতে চায় না, লজ্জা করে। এই অহংকার দূর করার জন্য বেশি করে করে প্রণাম করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে গেলে ভক্তরা প্রণাম করতে পারতো না, আগে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রণাম করে দিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্ত গেলেই প্রথমে তাকে আগে প্রণাম করে দিত। কেন? কারণ সর্বভূতে নারায়ণ, ভক্তের মধ্যে ভগবান। এই জ্ঞানে যারা জ্ঞান লাভ করে, এই জ্ঞান যাদের একবার হয়ে যায়, তারা সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেন। আমরাও যদি একবার সমস্ত জীব জগতের মধ্যে, সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখতে পারতাম, দর্শন করতে পারতাম। পিতা মাতা সুতদা সকলে তুমি আমার হৃদয়ের স্বামী, তুমিও। পিতা মাতা সুতদা সকলে তুমি আমার হৃদয়ের স্বামী, তুমিও। আমাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে ওম। সবার মধ্যে এই ওমকার মহামন্ত্র জপ হচ্ছে, দিবারাত্র জপ হচ্ছে। এই নামের মধ্যে যেন আমরা ডুবে থাকতে পারি, তাহলে মন আর
কুপথে কুচিন্তায় যাবে না। মানুষের প্রতি মানুষ তখন হৃদয় দিয়ে তাকে স্থান দেবে, মানুষ মানুষকে বুকে টেনে নেবে, আপন করে নেবে। তাই ভগবান বলছেন সকল কর্তব্য ধর্ম, সকল ইন্দ্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি আমার শরণ গ্রহণ করো, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। তুমি অনুশোচনা করিও না, আমাদের আর কোন চিন্তার কারণ নেই। চলুন একবার কমপ্লিট সারেন্ডার করে দিই ভগবানের চরণে, একবার সারেন্ডার, একবার কমপ্লিট সারেন্ডার, সর্বাত্মসমর্পণ। আমি তো কিছুই থাকবে না, আমি আমি এই ভাব আর যেন না থাকে, আমার আমার এই ভাব যেন না থাকে। এটাই বন্ধনের কারণ, এটাই দুঃখের কারণ। তাই ভগবান এই কথাগুলি বলে এবার বলছেন বিদন্তে না তপস্যায় না ভক্তার কদাচন নচা শুশ্রূষবে বচ্চন নচমাংজু অবশ্যয়তে জয়িদং পরমং পূজ্যং মন ভক্তে সুবিদাস্যতে ভক্তিময়ী পরাকৃষ্ট মামে মুষ্যতি অসংশয়া তস্মাৎ মনুষ্যেষু কশ্চিৎ মে প্রিয়মিত্তম ভবিতা ন চ মে তস্মাৎ অন্য প্রিয়তমো মে অদ্বেষ্যতে চ জয়ীমন ধর্মং সংবাদমাবয় জ্ঞানযজ্ঞেনপি নাহং ইষ্টস্যামিতি মে মতি সত্যামাননুষয়াশ্চ সিনয়া অপি যো নর সোऽপি মুক্ত সুবর্ণলোকান প্রাপ্তয়া পুণ্যকর্মণা কশ্চিদেতচ্ছুতং পার্থ তয়া একাঙ্কেন চেতসা কশ্চিৎ অজ্ঞান সদমোহ প্রণষ্টস্তি ধনঞ্জয়। হে অর্জুন, আমার এই পরম গোপনীয় কথা তুমি কোনো অতপস্বীকে বলবে না, যারা ভক্ত রয়ে তাদের বলবে না, যারা আমাকে হিংসা করে তাদের বলবে না। কোথায় বলবে? যেখানে আমার ভক্ত সমাবেশ হয়, সেখানে যারা আমার এই গীতার বাণী পাঠ করে বা এই গীতার বাণী তাদের কাছে প্রচার করে, তারা আমাকে পরম ভক্তি লাভ করে, এতে কোনো সংশয় নেই। তুমি জানিয়ে দাও মনুষ্যগণের মধ্যে তারাই আমার প্রিয়তম ভক্ত, যারা গীতা পাঠ করে গীতা শ্রবণ করে, তাদের মতো প্রিয়তম ভক্ত আর ভবিষ্যতে কোনোদিন হবে না। যারা নিত্য গীতা অধ্যয়ন করে, তারা জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমার নিত্য পুজো করে থাকে, আর অন্য কোনো পুজো না করলেও চলবে। ভগবান বলছে গীতা পাঠ করলেই পুজো হয়ে যায়। আর যারা পাঠ করতে জানে না, তারা যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তি সহকারে আমার এই গীতার বাণী শ্রবণ করে, তাতেও তারা মুক্ত হয়ে যায়, তারা পূর্ণ লোকসকল প্রাপ্ত হয়। অর্জুনকে এবার বলছেন, হে অর্জুন, তুমি আমার কথাগুলি একাগ্র চিত্তে শুনেছো তো? তোমার অজ্ঞানতা, তোমার মোহ বিনষ্ট হলো তো? অর্জুনের পরীক্ষা হচ্ছে। গীতা শ্রবণ করে অর্জুন ঠিক ঠিক একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করে জীবনে তার মোহ গেল কিনা। এবার অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে বলছেন, অর্জুন উবাচ নষ্ট মোহা স্মৃতে লব্ধা তৎপ্রসাদা ময়াচ্যুতা স্থিতোऽস্মি গত সন্দেহ করিষ্যে বচনং তব। ওম ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মহবি ব্রহ্মান্ন ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা। ওম তৎসৎ। শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে স্বাহা। ভগবান
শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্জুন আত্মসমর্পণ করলেন। অর্জুন বললেন, হে গোবিন্দ, হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হলো, আমার অজ্ঞানতা দূরীভূত হলো, আমার মনের চঞ্চলতা চলে গেল, আমার সংশয় চলে গেল। তোমাকে আমার আত্মীয় মনে করতাম, তোমাকে আমার রথের সারথে মনে করতাম, তোমার কথা আমি মানতে চাইনি প্রভু। এতদিনে আমি জানলাম তুমি শুধু আমার রথের সারথি নও, তুমি আমার জীবন রথেরও সারথি, তুমি আমার প্রাণের দেবতা। তুমি আমাকে যাহা বলো আমি তাহাই করব। অর্জুনের আর কোন কর্তৃত্ব বুদ্ধি নেই। আমরা চলুন একবার অর্জুনের মতো যেন বলতে পারি, ভবিষ্যে বচনং তব, এই প্রভু তোমার কথা অনুযায়ী কাজ করব, তবেই গীতা পাঠ সার্থক হবে। আপনারা তো ঘরে ঘরে গীতা পাঠ করেন, সারা জীবন গীতা পাঠ করেন, কোনো কাজ হবে না যদি অর্জুনের মতো এরকম ভাবে আত্মসমর্পণ করতে না পারেন, বলতে না পারেন যে আমি তোমার কথা অনুযায়ী কাজ করব। প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। আমাদের সবাইকে গীতার বাণীগুলিকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে, তবেই আমাদের এই জন্মাষ্টমী উদযাপন সার্থক হয়ে উঠবে। মহানগর পূজা কমিটি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, উনাদের এই আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে। আপনাদের সকলের জীবন কল্যাণময় হোক, মঙ্গলময় হোক, এই প্রার্থনা জানিয়ে আমার গীতা পাঠের শেষ দিকে আর কয়েকটি শ্লোক আছে, শেষ করছি। এরপরে পূর্ণাহুতি হবে। আমাদের একটি টাইম করে দেওয়া আছে, আমরা এই টাইমের মধ্যে আমাদের পূর্ণাহুতি দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করি। পরে শোভাযাত্রা শুরু হবে, সবাই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে। সঞ্জয় বাচ, ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় এবার বলছেন, ইত্যং বাসুদেবস্য পাণ্ড্যস্য চ মহাজমান সংবাদমি মহাশ্মশান অদ্ভুতমো মহর্ষিণাম ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিন ব্রহ্মণ্য ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মগতেন তদ্গণ ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা সাদাসুতবান ইমং গুজমহং পরং যোগং যোগেশ্বরাদে কৃষ্ণা সাক্ষাৎ তথায়তঃ স্বয়ং ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিন ব্রহ্মণ্য ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মগতেন তদ্গণ ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা সংস্মিত সংস্মিত সংবাদমি মমদভূতাম কেশবার্জুনয়া পুণ্যং দিশামি চ মুহুর্মুহ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিন ব্রহ্মং ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মগতেন তদ্গণ ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা সংস্মিত সংস্মিত রূপমদ্ভুতমহরে বিস্ময়মে মহান রাজন দিশামি চ পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিন ব্রহ্মং ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মগতেন তদ্গণ ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পাঠ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয়া ভূতি ধ্রুবানীতি মতিরে বাবা ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিন ব্রহ্মং ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মগতেন তদ্গণ ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পাঠ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয়া ভূতি ধ্রুবানীতি মতিরে বাবা ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিন ব্রহ্মং ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মগতেন তদ্গণ ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয়া ভূতি
ধ্রুবানীতে মতি তত্র শিবী জয়া ভূতি ধ্রুবানীতে মতি হরিয়া 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 গীতার সংবাদ, গুরু শিষ্য সংবাদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুর ভূমিকায় আর অর্জুন শিষ্যের ভূমিকায় আমাদের সমস্ত গুহ্যতম কথা জানিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বললেন, হে রাজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই দিব্য সংবাদ শ্রবণ করে আমি বারবার রোমাঞ্চিত হচ্ছি, আমি বারবার বিস্ময়ান্বিত হচ্ছি। তার এই বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলাম, সেই কথা স্মরণ করে বারবার আমি আনন্দিত হচ্ছি। আমি মনে করি যেখানে ভগবান যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্ধরে প্রাপ্ত, সেই পক্ষে বিজয় সুনিশ্চিত। অর্থাৎ যথা ধর্ম তথা জয়। গান্ধারের কথায় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিলেন, সত্যের জয় হয়, মিথ্যার কোনদিন জয় হয় না। চলুন আমরা সত্যকে অবলম্বন করি। আমাদের জীবনে সত্যকে জানবার জন্য, সত্য পথে চলবার জন্য আমাদের সকলেরই উচিত গুরু কৃপা লাভ করা। জীবনের গুরু কৃপাহি কেবলম, গুরু কৃপাহি কেবলম, গুরু কৃপাহি কেবলম, গুরু কৃপাহি কেবলম, গুরু কৃপাহি মহাভারতের শতসহস্রান সংহিতায়াম বয়সিকাল
ভীষ্ম পর্বণে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে মোক্ষযোগ নামোষ্টাদশ অধ্যায়। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্যম। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমোত্তমম গীতা মে জ্ঞানমোত্তুগ্রম গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম গীতা মে চোত্তমং স্থানম গীতা মে পরমং পদম গীতা মে পরমং গুহ্যম গীতা মে পরমং গুরুঃ গীতাশ্চয়হং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহঃ গীতা জ্ঞানম সমস্তিত্ব ত্রিলোকে পালয়াম্যহম গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ অর্ধমাত্রাস্করা নিত্যম অনির্বাচ্য পদাত্মিকা গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যন্তি তৎক্ষণাৎ গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা পতিব্রতা ব্রহ্মাবলীর ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেনে অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগ্নে ভ্রান্তিনাশিনী বেদাত্রায়ী পরানন্দা তত্ত্বান্ত জ্ঞানমঞ্জরে ইত্যেতানি জপেন নিত্য নর নিশ্চল মানস জ্ঞান সিদ্ধিং লবেন নিত্যম প্রশান্তি পরমং পদম। ওম যদক্ষরাং পরিভ্রষ্টং মাত্রা ইদং চ যদ্ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দনঃ। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। ওম জনার্দন জগৎবন্ধু শরণাগত পালক দাস দাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভু মৎসম ঘাতকী নাস্তি তৎসম নাস্তি পাপঃ ইতি মত্তা দয়া সিন্ধু রক্ষমং সর্বসংকটা। ওম অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তে অহর্নিশং ময়া দাসং ইতি মম মত্তা সম্মতা পরমেশ্বর। বসুদেব সুতং দেবং কংসচারুরমর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। গীতে মাধব হৃদয় ভগতেরি প্রাণ আমি বক্ষে রাখি বারে বারে বলিতে প্রণাম। কোন গীতে মাধব হৃদয় ভগতেরি প্রাণ কোন গীতে মাধব হৃদয় ভগতেরি প্রাণ বারে বারে করিলে প্রণাম। ওম প্রজ্বলিত থাকো মাগো আমার অন্তরে হে প্রজ্বলিত থাকো মাগো আমার অন্তরে না তোমারে যেন জীবনে করে না তো
মনি মাত জ্ঞানের ভান্ডার বারে বারে গীতে নবী বারে বারে গীতে গীতায় গোবিন্দ হরি বল হরি বল গীতায় গোবিন্দ হরি বল হৃদয় হৃদয় বলেন ভগবান হৃদয় মোর বলেন ভগবান গীতারি মধ্যে আমি পরে অবস্থান গীতারি মধ্যে আমি করি অবস্থান যেখানে গীতা পাঠ শ্রবণ বিচার এই কানে গীতা পাঠ শ্রবণ বিচার সেই স্থানে নিত্যধাম হইরে আমার সেই স্থানে নিত্যধাম হইরে আমার প্রভাতে উঠিয়া নিত্য হয়ে সুতমান প্রভাতে উঠিয়া নিত্য হয়ে সুতমান এক অধ্যায় গীতা পাঠ করে যে জন এক অধ্যায় গীতা পাঠ করে যে জন এক অধ্যায় না পারিলে শ্লোক দুইটি এক অধ্যায় না পারিলে শ্লোক দুইটি অথবা একটি শ্লোক পর প্রতিদিন অথবা একটি শ্লোক পর প্রতিদিন এই শ্লোক জ্ঞানে দেবা গীতা পূজা করে জ্ঞানে দেবা গীতা পূজা করে ভগবান সেই পৃথিবীর ভিতরে ভগবান সেই পৃথিবীর ভিতরে পার হতে চাও যদি ভব পারাবার পার হতে চাও যদি ভব পারাবার গীতান্তরণে যোগে হয়ে যাও পার গীতান্তরণে যোগে হয়ে যাও পার তোরা জয়ধ্বনি কর তোরা জয়ধ্বনি কর জয়ধ্বনি কর তোরা জয়ধ্বনি কর গীতামায়কে জয় বলে জয়ধ্বনি কর গীতামায়কে জয় বলে জয়ধ্বনি কর সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরে গীতা পূজা কর সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরে গীতা পূজা কর ভাই বোন সবে মিলে গীতা পাঠ কর ভাই বোন সবে মিলে গীতা পাঠ কর আর সত্য দামে যাবি যদি গীতা সঙ্গী কর সত্য দামে যাবি যদি গীতা সঙ্গী কর ভাই বোন সবে মিলে গীতা প্রচার কর ভাই বোন সবে মিলে গীতা প্রচার কর গীতা পাঠে কিনা হয় গীতা পাঠে কিনা হয় জয় জয় কৃষ্ণ জয় গীতা পাঠে কিনা হয় জয় জয় কৃষ্ণ জয় গীতা পাঠে কিনা হয় জয় জয় গীতার জয় গীতা পাঠে কিনা হয় জয় জয় গীতার জয় গীতা পাঠে কিনা হয় অসাধুতে সাধু হয় অসাধুতে সাধু হয় জ্ঞানের বাপ বৃদ্ধি হয় অসাধুতে সাধু হয় জ্ঞানের বাপ বৃদ্ধি হয় অসাধুতে সাধু হয় গুরুজনে ভক্তি হয় গুরুজনে ভক্তি হয় জ্ঞানের ভাব বৃদ্ধি হয় গুরুজনে ভক্তি হয় জ্ঞানের ভাব বৃদ্ধি হয় গুরুজনে ভক্তি হয় মরা গানে মুকুল হয় মরা গানে মুকুল হয় মরুভূমে জোয়ার বয় মরা ডালে মুকুল হয় মরুভূমে জোয়ার বয় মরা গানে মুকুল হয় জয় জয় গীতা জয় গীতা মানে গীতা হয় জয় জয় গীতা জয় গীতা মানে জয় গীতে জয় গীতে জয় গীতা জয় বাবা জয় গীতা জয় বাবা জয় গীতা জয় বাবা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে
কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে 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 জয় জয় গীতায় গোবিন্দ বৃন্দে ভক্ত বৃন্দে হরি হরি জয় জয় ভক্ত সারথী প্রেমানন্দে ভক্ত বৃন্দে হরি জয় জয় গীতায় গোবিন্দ প্রেমানন্দে ভক্ত বৃন্দে হরি হরি সুধী মন্ডলী মাতৃমন্ডলী আমরা পূর্ণাহুতির মন্ত্র উচ্চারণ করব। চলুন সকলে দাঁড়িয়ে যাই। আমরা সকাল 8টায় আমাদের অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলাম চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে। মাঙ্গলিক চণ্ডীপাঠ হয়েছে প্রথম ঐতিহাসিক এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। প্রতি বছর এই মেলাঙ্গনে আমরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মেলাঙ্গনে, যেখানে দুর্গা প্রতিমা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, কেন্দ্রীয়ভাবে এখান থেকে কমিটি পরিচালিত হয় সারা বাংলাদেশে। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমাদের শ্রী শ্রী বিশ্ব শান্তি গীতা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। আমি তাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে জন্মাষ্টমী উদযাপন হয় এই ঐতিহাসিক ঢাকেশ্বরী মন্দিরে, এবং এবছরও অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে এই উৎসব উদযাপন হচ্ছে। এবং এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পরপর 3টায়, সম্ভবত 3টায় আমাদের শোভাযাত্রা শুরু হবে। সেখানে আলোচনা সভা আছে আমাদের, সেখানে কর্মসূচি আপনারা শ্রবণ করবেন, শুনবেন। কমিটির পক্ষ থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। 3টায় আমাদের মাননীয় উপদেষ্টা ডক্টর আসিফ নজরুল সাহেব আসবেন এবং নাহিদ ইসলাম উপদেষ্টা উনি আসবেন। আমরা সকলে এখানে যজ্ঞানুষ্ঠানের শেষে সবাই শোভাযাত্রায় গিয়ে অংশগ্রহণ করবেন। আপনাদের কাছে দু একটি কথা বলে আমি পূর্ণাহুতির মন্ত্র উচ্চারণ করব। আমরা প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানে আসি। এবারও আমরা প্রথম মনে করেছিলাম আগস্ট মাসের প্রথম থেকে রাষ্ট্রীয় যে পট পরিবর্তন, তার কারণে আমরা এই অনুষ্ঠানে আসতে পারবো কিনা এবং এই অনুষ্ঠান করা যাবে কিনা আমাদের মধ্যে সংশয় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এই অনুষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। আমি এই জন্য প্রশাসনকে সহযোগিতা করছেন, এই জন্য ওনাদেরকে আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের যিনি প্রধান উপদেষ্টা, তিনি আমাদের চট্টগ্রামের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। আমি তাকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ওনারাও আমাদের এখানে সহযোগিতা করেছেন প্রথম থেকে। আমাদের সামান্য কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, আপনারা সকলে ভয় পেয়ে গেছিলেন, কিন্তু সমস্ত দলের পক্ষ থেকে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখানে জামাতের আমিরও এসেছেন এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে, বিএনপির সেই নেতৃবৃন্দ এখানে এসেছেন এবং প্রধান উপদেষ্টা তিনি স্বয়ং এসেছেন। এখানে সবাইকে নিয়ে তিনি বৈঠক করেছেন এবং আমাদের প্রধান উপদেষ্টার কাছে
পূজা উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে বাবু বাসুদেব ধর এবং সন্তোষ শর্মা সম্পাদক ওনারা এবং আমাদের মহানগর পূজা কমিটির জয়ন্ত দেব এবং ডক্টর তাপস পাল ওনারা ছিলেন এবং অন্যান্য যারা নেতৃবৃন্দ ওনারা সকলে ছিলেন। আমি দেখেছি অনলাইনে সবাই এখানে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এসেছিলেন, উনি আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে আমরা এক পরিবার, আমরা সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ এক পরিবার, সুতরাং আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ থাকা যাবে না, বিভেদ রাখা যাবে না। আমরা সবাই মিলে আমরা একসাথে কাজ করব, এই বাংলাদেশের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমরা চাই এই কথা যেন আমরা বাস্তবায়ন হয়। আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। যদি এইভাবে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশ সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হবে। আমরা আমাদের প্রাক্তন যারা সরকার ছিলেন, এখানে বিএনপি সরকারও ছিলেন, এখানে জাতীয় পার্টির সরকারও ছিলেন, এখানে আওয়ামী লীগ সরকারও ছিলেন। আমাদের প্রত্যেকটি সরকারের তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে আমরা যেন পরিণত করতে পারি। সুতরাং আমাদের মধ্যে আমরা যেন এই সমন্বয়টা আমরা রক্ষা করতে পারি। মানুষ মানুষকে ভালোবাসো, যত প্রকার পাপ আছে মানুষের চিত্তে ব্যথা দেওয়ায় সবচেয়ে বড় পাপ। ধনবল জনবল বাহুবল চিরদিন থাকে না, বিশ্বপিতাকে স্মরণ করো। আমরা ভগবত চরণে এই প্রার্থনা জানাই। আমরা বিশ্বপিতার চরণে সকলে চলুন আমরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে আমাদের বিশ্ব শান্তি প্রার্থনা করি, দেশ ও জাতির কল্যাণে মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করি। আমার সাথে সাথে আপনার মন্ত্র উচ্চারণ করুন, সকলে হাত জোড় করুন। যারা পূর্ণাহুতিতে অংশগ্রহণ করবেন কমিটির পক্ষ থেকে তাদেরকে যজ্ঞানুষ্ঠানে এসে